नमस्कार मु सुप्रिया। शेख हसीना को फांसी दंडादेश सुना जायछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री बांग्लादेश शेख हसीना एबे भारत रे अछंती, किंतु तांको विरोध रे इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल रे सुनानी होईछि एवं 2 घंटार सुनानी परे एभली एक राय आसीछि। एही राय सुनुथुबा समय रे सेठी उपस्थित थिबा लोक ताली बाडई डेस्क बजाई एहाकू अभिवादन करथिले। एही राय सपक्ष रे निजर मत अछि बोली जणाइथिले एवं एही राय को ढाका यूनिवर्सिटी रे मिठा बंटा जाई सीधा प्रसारित करा जाइथिला। बांग्लादेश टीवी रे मध्य ए रायर संपूर्ण प्रसारण देखिबाक मिलिथिला। तेबे एभली एक प्रसंगर कोन गुरुत्व रहिछि एवं यार भारत उपरे कोन प्रभाव रही पारे, एभली प्रसंग को बाट पर्यंत जाई पारे, ए संपर्क रे हम अधिक आलोचना करिबा। आम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रहिचंती। भालचंद्र बाबू आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। पूर्वतन प्रधानमंत्री हसीना विरोध में फांसी दंडादेश व मृत्यु दंडादेश ए खबर को आपण केमती देखुछंती? एटा कोनसी आश्चर्यजनक घटना नुहे। एटा स्वाभाविक भाव आशा करा जाउथला, कारण तांको विरुद्ध रे जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जोटा कि 2008 मसीह से तांको निज सरकार ही गोटे आईन बल रे ए ट्रिब्यूनल को गठन करथिले। सेथरे जो मकदमा चलीथिला एवं जेहेतु ये भी नाहंती सेठी एवं तांको विरुद्ध रे जेहेतु बांग्लादेश रो गोटे बड़ संख्यक लोक तांको विरुद्ध रे अछंती एवं तांको पार्टी को बेआईन कर दिया जाइछि, तांको सपक्ष रे कहबा पई भी लोक नाहंती। एभली परिस्थिति रे स्वाभाविक भाव रे फेर ट्रायल हबार आशंका बहुत कम थिला एवं तांको ना रे जो सब गुरुतर अभियोग सब आसीथिला से अभियोगर भित्ति रे एभली एक राय आसीबो बोली आगुरु जणा पडुथला एवं आज से राय से प्रकाश पाइछि। किंतु एटा होची बोले ए जो राय प्रकाश पाइला तांको फांसी दंड दबा पई सेटा जदि से 30 दिन भितर से अपील करबेनी सुप्रीम कोर्ट रे, ताहले स्वाभाविक भाव रे तांकर जो अपील पीरियड भी चली जिवो एवं किंतु अपील करबा को हेले से निजे बांग्लादेश जिबा पड़िबो, जोटा कि संभव नुहे। तेणु आईनगत भाव रे जो तांको पई जो रास्ता लागुची जे रास्ता नाही ओ बंद हे गला। किंतु गोटे फांसी दंडादेश रो सुनानी कोनसे एक यूनिवर्सिटी रे पूरा समस्ते मिठा बांटी किरी माने आकू पूरा जहा कुहंती सेलिब्रेट करूछंती गोटे राय को, से दृष्टि रो आपण केमिति देखुछंती कथाटी को? कारण आपण देखिथिबे आज दुईटी घटना घटी। गोटे होची राय प्रकाश पाइছে, अन्य पटे शेख हसीना को बापा जे कि बंगबंधु बोली कहा जाए मुजिबुर रहमान, से जने बांग्लादेश रो प्रतिष्ठाता बोली कहा जाए एवं से जने बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन। किंतु तांकर तो आमे देखिले गत जेते बेले आंदोलन हला शेख हसीना को विरुद्ध रे तांकर स्टैच्यू को केमती भांगिले, मान को केमती तांकर विभिन्न स्मारक को सब भांगी देले एवं आज तांकर जो पैतृक बासस्थान अछि धानमंडी अंचल रे, सेठी भी बुलडोजर धरिकरी हजार हजार लोक जाइकरी तांकर घर भांगिबा में जाइतिले। ताको पुलिस अटकेला एवं सेमानकर एथिला जे आकु भांगी देकी ताको माटी रे मिसई दिया जिवो, गोटे खेल पड़िया कर दिया जिवो। तेणु बांग्लादेश रो गोटे बड़ संख्यक लोक विशेषकर युवक मान युव समाज भितरे शेख हसीना विरुद्ध रे जो प्रकार असंतोष रही सेटा वर्षे पर आज वर्षे ऊपर हे गला। गत वर्ष अगस्त मास रे हितला, वर्षे रो अधिक हे गलानी, तथापि से असंतोष कोनोसी मात्रा रे प्रशमित होउनी एवं से जो घृणा और असंतोष रही तार परिणाम को आमे देखुचे जे जतबेले तांको सजा घोषणा करा जाउची दिया जाउची सेतबेले खुशी रे मिठा बांटुचंती। निश्चित रूपे तांको विरुद्ध रे गोटे बड़ संख्यक लोकंकर घृणा और असंतोष रही एबे भी। आगे जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कथा आपण जेमती कहूतिले, अवश्य 2009-10 रे यार स्थापन कथा कुहा जाउची। सेते बेले मध्य कुहा जाउतला जे एथिरे अमेरिका ए ट्रिब्यूनल प्रतिष्ठा रे गोटे सहायक भूमिका रे थिला, आर्थिक एवं भित्तिभूमि सहायता दृष्टिकोण रु। आज मध्य सेही सहायक भूमिका रे अछि अमेरिका। से दृष्टि रु आपण एहाकू अन्य प्रकार देखुचंती कि कूटनैतिक दृष्टिकोण रु? नहीं, ये जो ट्रिब्यूनल गठन होइतिला तार उद्देश्य थिला जेतेबेले मुक्ति संग्राम बांग्लादेश मुक्ति संग्राम होइतिला एवं सेठी जो माने एक्सेस करथिले, जो माने एक्सेस बोला मात्राधिक कार्य करथिले, लोक मारितिले, युद्ध अपराधी बोली करी से समय सेमानकर विचार करिवा पई गोटे स्वतंत्र ट्रिब्यूनल से माने करिथिले। जदियो एटा बहुत पुराना बोले बहुत देरी रे हैला, किंतु आ पछरे गोटे राजनीतिक उद्देश्य थिला जे शेख हसीना जो माने
ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆୱାମୀ ଲିଗର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମାୟତି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏମାନେ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିକିରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କର ବାପା ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବି, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଶେଖ ହାସିନା ତାକୁ ନିଜର ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହବାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶେଖ ହାସିନା ଯଦିଓ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ପାଇଁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ସିଏ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦମନକାରୀ ନୀତି ନେଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜମାୟତକୁ ବେନ୍ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ବିଏନପି ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ପାର୍ଟି, ତାର ଲିଡର ଯିଏ ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେହି ନଥିଲେ। ଇଏ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଇଏ ଫୁଲ ମେଜରିଟିରେ ଜିତିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ଆକୁ ବହୁତ ଦେଶ ମାନ୍ୟତା ବି ଦେଇନଥିଲେ। ସେଭଳି ଏକ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକିରି ସେ ଯୋଉ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଲେ ଏବଂ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଚଲେଇଲେ, ଯାରି ଫଳରେ ସେଇଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଥିଲା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ପେସ ଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସ୍ପେସ ଯୋଉ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ ଖତମ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଲା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଲା। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଆଜି ସେ ପାଇଁ ହସିନା ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପୁଣି ସେଇ ସମାନ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା, ଦମନକୁ ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକିରି ଆହୁରି ବଢେଇବା ଏବଂ ମାନବିକତା ବିରୋଧର ଆଚରଣ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି, 17 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗଠନ ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ନୁହେଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସାନି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯଦି କୌଣସି ଆଦେଶ ଦଉଛି ତାହା ମାନେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଠିକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆଉ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ। ନାଇଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ତ ଏବେ ବି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିନି। ଏବେ ବି ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ସରକାର, ଏବଂ ତାର ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ ଆଡଭାଇଜର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ବିଚାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସରକାରର ହିଁ ବୈଧତା ନାହିଁ, ଏମାନେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏମାନେ ଶାସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୈଧତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି କି କୋର୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସ ରେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାଟାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିକିରି ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସେମାନେ ଏଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେଠି ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଅଧିକାଂଶ ଲିଡର ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଇକି ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜସାକ୍ଷୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ରାଜସାକ୍ଷୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଶେଖ ହାସିନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସିଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କର ବି 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଲିଡ୍ କରିବା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ଆଉ ସେ ବୟସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନି।
ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶାସନ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନପପୁଲାର ହବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୁଏତ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନଚେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନା ସେଇ ତାଙ୍କ ଦଳର କିମ୍ବା शेख हसीनाଙ୍କର ନା ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ନା କୌଣସି ବେସ୍ ଅଛି ନା କିଏ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କିଏ ଆସିକି କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ ବା ଇଲେକ୍ସନରେ ହେଲେ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକିରି ବି କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ହିଂସା ବୋଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 1400 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ ହିଂସାରେ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶତଃ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଦମନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛେ ବା ଆମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛେ ତାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅପରାଧରେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଦୋଷ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରଖାଯାଇଛି ଅଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କୁ ଆଉ शेख हसीनाକୁ ପଲିଟିକାଲି ଖତମ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶର କଥା କାରଣ ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହବା କଥା ଆପଣ ବି କହିଲେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବେଶ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ବା ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଚାଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ରାୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ମାନେ ଏଭଳି ଏକ ରାୟ ଆସିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଦେଖାଯିବ କି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ ନିର୍ବାଚନ ତ୍ୱରିତ ହବାର ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀରେ ହବାର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ କିଛି ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ହଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ରାୟ ଆସିଲା ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜେନେରାଲି ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ତାକୁ ସମୟ ବି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାମଲା ଚାଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ରାୟ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯଦିଓ ସେ ମାତ୍ରାଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ହିଂସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶାସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆୱାମୀ ଲିଗର ଆଉ शेख हसीनाଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ शेख हसीना ଆଉ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅସଫଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ शेख हसीनाଙ୍କର ଭୟଟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ शेख हसीनाକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ शेख हसीना ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି କାରଣ ଆଜି ବି ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟିକେ କଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଅରାଜକତା ରହିଛି ଆଜି ବି ହିଂସା ହଉଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଠିର ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଜରିଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଇସଲାମିକ ଫୋର୍ସେସ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଲଗାତାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତ ଯିଏକି ଗୋଟେ ବଡ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଯୋଉଠି ଜେନେରାଲି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏକଘରିକା ହେଇଯାଇଛି ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବ ବଢି ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବ ବଢିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କେବଳ ଏଥିରେ ନୁହେଁ କେବଳ ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀଲି ବି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବଢିଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବଂ ଭାରତର ବିଫଳ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ବିଦ୍ରୋହ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା କି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏ ଥ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଭାରତ ପାଇଁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢୁଛି ତ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ବି ଥ୍ରେଟ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିପଦ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଭାରତର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 4000 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବୋର୍ଡର ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ପୋରସ ବୋର୍ଡର ବି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
बोले आपण फुल ये नहीं कोन रास्ता बोले बॉर्डर टा पूरा मेला बंद पड़िछि बोली हमें कहि परिबा मेला पड़िछि सब आडू निबुज नाही निश्चय आगे तेणु एभली परिस्थिति रे गोटिए फ्रंट रे जेतेबेले भारत पाकिस्तान सहित शत्रुता रही जदि एपट फ्रंट रे भी एते बड़ बॉर्डर थिबा फ्रंट रे आ गोटे क्रुशियल एरिया नॉर्थ ईस्ट येटा सेठी जदि भारत गोटे शत्रु हिसाब रे पाकिस्तान भारतर शत्रु हिसाब रे बांग्लादेश जदि मिलिटरी भी किछि ये करिवो ताहले भारत पई भी समस्या सामरिक दृष्टि सुरक्षा दृष्टि तेणु से दृष्टि आ गोटे कथा होची वर्तमान भारत संपूर्ण रूपे जिमिति आवामी लीग किंबा शेख हसीना जिमिति पूरा गोटे विलेन हो जाइछंती वर्तमान बांग्लादेश लोकंग भितर भारतर छवि भी से भली हिची आगे जेहेतु आमे तांकु रखिचु आमे तांकु रखिचु एवं तांकु सुरक्षा भी देइचु आगरु जेते थर भी भारतर सबटु क्लोज बंधु थिले बा क्लोज रिलेशन थिला आवामी लीग सहित और शेख हसीना सहित तेणु शेख हसीना को धारणा साधारण लोकंग भितर जे भारतर दलाल बोली अच्छा तेणु से दृष्टि शेख हसीना को जमी घृणा करुँच भारत को भी गोटे घृणा चक्षुरे बांग्लादेश लोक देखुं जोटा दुर्भाग्यजनक आगे बारंबार भारत को प्रत्यार्पण दाबी करा जाउची भारतर स्टैंड कौन होबा दरकार कारण जेती आपण कहले जे घृणा चक्षुरे देखुचंती शेख हसीना एवं आवामी लीग को घृणा करू करू वर्तमान यूनुस माने परामर्शदाता यूनुस को नेतृत्व रे जहां सरकार चली अंतरीण सरकार सी भारत को घृणा करबा आरंभ करचंती एवं तांको देश गठन रो उत्पत्ति रो जो इतिहास रहिची ताकू मध्य भूलिबा आरंभ करिचंती से दृष्टिकोणरू भारत उपरे गोटे भिन्न प्रकार चाप रहिबो कोन रहिबा कथा वर्तमान परिस्थिति रे भारतर स्टैंड नहीं देखंतु भारत रे शेख हसीना और तांकर जे होम मिनिस्टर तांको आश्रय देछि एवं ए आश्रय कूटनीति दृष्टिरू कोनोसी खराब कथा भी नुहे एबे भी आपण देखंतु रशिया रे जोटा कि सीरिया रो राष्ट्रपति जे थिले तांको रशिया भी आश्रय देछि विभिन्न विभिन्न समय रे कोनोसी गोटे देशर राष्ट्र मुख्य कि कोनोसी देशर राजनीतिज्ञ को अन्य देश आश्रय देवाटा कोनोसी नुआ कथा नुहे किंतु एठी होची कोन वर्तमान आश्रय देवा देइथिले ठीक अछि किंतु वर्तमान आश्रय देवा वर्तमान जेतेबेले राय प्रकाश पाइला तांको विरुद्ध रे एवं भारत और बांग्लादेश भितर गोटे प्रत्यार्पण चुक्ति अछि जे भारतर जनसी कोनोसी अपराधी जदि भारतर जदि कोनोसी अपराधी बांग्लादेश रे अछि ताले बांग्लादेश भारत को दे दबा दरकार एवं बांग्लादेश रो कोनोसी अपराधी भारत रे भी अछि ताले भारत भी ताको प्रत्यार्पण प्रत्यार्पण करबा दरकार एटा होची चुक्ति हिची किंतु से चुक्ति रे गोटे कंडीशन भी अछि जे राजनैतिक जदि कोनोसी व्यक्ति विशेष को प्रत्यार्पण कथा होची सेता बेले नेगोशिएशन करिक हबो गोटे ऑप्शन अछि जे आउ जदि भारत सरकार तांको प्रत्यार्पण करंती आमे जानि छै तांको निश्चित रूपे फांसी दंड दे देबे मारि देबे एते संदेह नै तेनु भारत से भली भूल करिवोनी कारण सेटा भारतर ये विरुद्ध रे कारण आज जो सरकार अछि सबले रहबो बोली बांग्लादेश रे ठीक नै काली सकाळ हुए तो पुणी आवामी लीग रो बा आवामी लीग समर्थित लोकंकर कोन सरकार भी आसी पारे तेनु जदि भारत जानी सुनी करी जदि शेख हसीना को प्रत्यार्पण कला एवं सेथरे जदि शेख हसीना को जीवन चली कला ताहले स्वाभाविक भाबे ब्लेम भारत को आसीबो तेनु भारत से दृष्टि भारत सरकार एक कथा करिवेनी किंतु एठी रखिबाटा भी तांको दंड हला परे रखिबाटा भी गोटे चैलेंजिंग कथा ने जदि माने जनंकु रखिबा क्षेत्र रे भारत संढुआसी आक्रमण रो सामना करिवो ताहले निश्चित भाबरे कूटनैतिक दृष्टि मध्ये गोटे भलो स्टेप हबनी किंतु मु आउ गोटे कथा जानिबा को चाहूची जे फांसी दंडादेश हिची शेख हसीना को आमे जानि नाहु जे दंडादेश आगो को कायम रहिबो कि आउ कोठी चैलेंज करा जिवो से तो परिवर्तित परिस्थिति रे से कोन न्यायिक रास्ता धरिबे से अलगा कथा किंतु एई दंडादेश को भारत विरोध करबा स्थिति रे अछि कि फांसी आम देश रे भी होउची तेणुकरी कौनसी एक राष्ट्र मुख्य पूर्वतन मुख्य को फांसी दंडादेश को आमे को प्रकार को जुक्ति बल रे ताको विरोध करिबा नहीं देखंतु भारत वर्तमान बांग्लादेश रो सरकार बांग्लादेश को गोटे शत्रु राष्ट्र रूपे घोषणा करिनी तेणु से देश रे कोनोसी इंटरनल इश्यू हला सेमानक देशर आईन व्यवस्था कोन दंड देला सेथरे भारत हस्तक्षेप करि परिबोनी आ इमिति देखिले फांसी दंडादेश भारत रे अछि स्टेटमेंट तो देई पारे आज भारत सरकार वैदेशिक मंत्रालय तरफ जो स्टेटमेंट दिया बैलेंसिंग स्टेटमेंट से कही हमर संपर्क आमे विभिन्न चैनल देकी आमे संपर्क विभिन्न माध्यम रे रखिया पई
ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ମାନେ ଉଭୟ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଇଏ ସହ। କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାପ ମରିବନି କି ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବନି ଯୋଉ କଥା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି କୌଣସି ୟେସ୍ କି ନୋ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ଦଣ୍ଡାଦେଶଟାକୁ ଠିକ କି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଁ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ଆଇନଗତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖବର ନଉଥିଲି ହୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହଉଛି ସିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ହାଜିରା ଦବାକୁ ପଡିବ। ହାଜିରା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହୁଁ ହୁଁ 30 ଦିନର ପିରିୟଡ ବି ଅଛି, ସମୟ ଅବଧି ହଉଛି 30 ଦିନ। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆପିଲ କରିବେନି ତାହେଲେ ହୁଁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପିଲ କରିବାର ଯୋଉ ଇଏ ବି ଥିଲା ସୁଯୋଗ ଥିବ ସିଏ ବି ହରେଇବେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଲା ପରି ଲାଗୁନି। ହୁଁ ହୁଏତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଭାରତରେ ସିଏ ରହିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ହୁଏ। ହୁଏତ କୌଣସି ୟୁରୋପିୟନ ଦେଶକୁ ବି ସେ ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ବି ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଦେଶ, ହୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତେଣୁ କିଛି ଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କିଛି ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଖବର ଆଜ୍ଞା ବି ଆସୁଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ହୁଏତ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଇମିଡିଏଟ ପଡୋଶୀ ଭାରତ ହୁଁ ଏବଂ ଭାରତର ଷ୍ଟେକ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ, ଓକେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସରକାର କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରଖିକିରି ତାର ହୁଁ କ୍ଷତି ସହିବେ ହଁ ସେଟା ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ଯେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶ ଏଇଥିପାଇଁ, ହୁଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ହୁଏତ ଓକେ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହୁଏତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ମାନେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁନୁସ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବା ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯଦି ସରକାର ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନ ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ, ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବି ହେଇପାରେ ଏବେକାର ଯୋଉ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ତା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ବାଂଲାଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଗଲା, ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତକୁ କଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘଟିଗଲା, ବାଂଲାଦେଶରେ ଘଟିଲା, ନେପାଳରେ ନିକଟରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଭାରତର ଶାସକ ମାନେ ବା ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ହୁଁ ଯେ ଯୁବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ହୁଁ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉନି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ବଢୁଛି, ହୁଁ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହୁଁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ଘଟଣା ଆଉ ନେପାଳର ଘଟଣା, ସବୁ ଯାକ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯଦି କହିବା ହୁଁ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଉଛି ହୁଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେରୋଜଗାରୀ ଆଉ ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ଦବାର ଯୋଉ ହୁଁ ସରକାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ଭାରତରେ ବି ତାର କିଛି ଦେଖୁଛେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଲଗାତାର ଦେଖୁଛେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ବି ହଉଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ବେରୋଜଗାରୀ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବଢୁଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଶାସକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର ହୁଁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତି କି ଏଇଠିର ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଟାଳି ଦେଇ ହବ ନାହିଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ, ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି, ଯଦି ସମୟ ସହିତ, କାରଣ ଆମେ ekotha ବି ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ହସିନାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିଠୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସେମାନେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାପକାଠିରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରୀଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସିଏ ଯଦି ନ ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟସଲ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କର ଶାସନ କାଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ହୁଁ ସେମାନେ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲେ, ହୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଦମନ କରୁଥିଲେ ହୁଁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନଉଥିଲେ। ହୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ବି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସତ କଥା ହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଲା ଯେ ଆମର ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହଉଛି ବୋଲି। ହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ସେଇଠି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜି ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଛି। ୱାର୍ଲଡରେ ବି ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି
ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଇଏ ପରେ ତ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଖରାପ, କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଇଏ ହଉଛି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଲେ ଅରାଜକତା କାରଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୁଡାଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଯାଉଛି ବି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଟା ନାହିଁ, ଖରାପ ଆଡକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଏତେ ଅସ୍ଥିରତା, ଏତେ ଅରାଜକତା ଯେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ ଟି କରିପାରିଲେନି। ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ କରିବେ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୋଲେ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ କରିବେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଡମ୍ୟାପ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ପରି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ, ମାସ କି କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ହଟେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଯାଇପାରନ୍ତି। କେହି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବଳ ବିନା ଏ କାମ କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ତା ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ରହିଛି। ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେରିକା ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ବସିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ମନା କଲେ। ଆମେରିକା କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ବି ସିଏ ଶେଖ ହାସିନା ମନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଶେଖ ହାସିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି, ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଇରାନ, ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଇନା, ତିନିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆର୍ମି ଜରିଆରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ଜରିଆରେ। ଆମେରିକା ବହୁତ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ, ଆଉ ୟୁନୁସ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ବୋଲେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ଦେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଏନଜିଓ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଆମେରିକା ପରି ଦେଶ ମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ୟୁନୁସକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ସହିତ ବା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ୟୁନୁସକୁ ଯୋଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ ଆମେରିକା ରହିଛି, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବନି ବି ଭାରତ ସହିତ ରିଲେସନ ଟା ବି ନର୍ମାଲାଇଜ ବାଂଲାଦେଶର ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଇଛି, ସେ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।